मैं उत्थे भी सुनाई तुहानू भी दस देना। ये वो थां है गुरु गोबिंद सिंह महाराज किसी भी थां ते जोड़ा पाउण तो बिना, जुत्ती पाउण तो बिना किते नहीं गए, क्योंकि बादशाह दरवेश सन, घोड़ियां दियां सवारियां करनियां, बादशाही ठाठ बाठ सन। अज असी थोड़ी जी किसी को 50 लाख की गड्डी होवे ते आपां कहने आ बई ये बंदा बड़ा अमीर है। साध संगत जी जिहड़ा गुरु साहब का घोड़ा सी ना दल बिडार जे अज दे टाइम विच होवे ते मेरे ख्याल विच उहदी कीमत 5-7 करोड़ रुपया होवेगी, जिहदे ते गुरु साहब सवारी करते सन। एडे वड्डे घोड़े ते सवारी, शमियाना, तीरां नूं सोना लगा होया, पर अज वो नंगे पैरी तुरे जा रहे ने। जे पुछो भी क्यों, की कारण, एडा वड्डी अमीरी दे विच नंगे पैरी तुसी, नाल साथी कोई नहीं, कारण की है? कारण इको ही है, झूठ नाल समझौता नहीं करना, बस आ कारण है। नहीं तो गुरु गोबिंद सिंह भी औरंगजेब नाल मिल के किसी रियासत के राजे बन सकते सी। दुनिया में सदा ये रहा है, ਸਿੰਘੋ तवज्जो दिओ, आ कलयुग जा छड़ दिओ, आ फोन जा तुसीं तुहाडे कोल ही रहिंदे ने, इन्हां नूं बंद कर दिओ घड़ी भरा। इन्हां ने बड़ा समाज दा जिहड़ा अज समाज सब गिरावट आई है, ये इन्हां डब्बियां विचों आई जे। ना ये नितनेम करन दिंदे ने, ना ये दीवान सुन दिंदे ने। राती कई ते चलते चलते छड्ड के सौ जाते हैं तो सवेरे उठते हैं जाके। चलो उत्थे तो आउंदे, दीवान विच तां बंद करके आया करो भाई। मैं गल कर रहा सी, एडा वड्डा बादशाह नंगे पैरी क्यों तुरिया है? औरंगजेब ने बंदे घल्ले सी भी समझौता कर लो। सतगुरु ने कहा मेरी लड़ाई कोई नहीं, समझौता काहदा करा? साडा ते घर आवाज़ देंदा भी अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को बंदे। असी विरोधता किसी की करते ही नहीं, फिर लड़ाई काहदी है? लड़ाई ये है कि गुरु साहब कहते मेरा बापू मेरा पिता एक गल कह के गया है, नौवें पातशाह सलोकां दे विच। वो गल ये है कि मैं एक इस तरह का बंदा तैयार करना है जिहड़ा भै काहू को देत नह न भै मानत आन। किसे नूं डराउणा नहीं पर किसे तो डरना भी नहीं। सिख दे दो काम ने बस, बहुता लम्मा कोई व्याख्या नहीं सिखां दी। आ ते सानू मजबूरन लंबियां गल्लां करनियां पैंदियां ने। सिक्खी कोई बहुती लंबी गल नहीं, छोटी जी गल है। मैं तुहानू दो लफ्ज़ां विच गल दस देना। एक प्रिंसीपल साहब होए ने बड़े पढ़े लिखे, वो दरबार साहब अपने विद्यार्थियों को लैके दर्शन कराउण आए। हुण पढ़िया बंदियां दी आदत हुंदी है, साडी भी आदत है भी गुरबाणी दे अर्थ करके दसने, चंगे भी हैं। वो बच्चों नूं जिहड़ा हुक्मनामा साहब बोर्ड ते आया सी उहदे अर्थ करके सारे विद्यार्थियों नूं समझा रहे सन। ते कोलों एक बापू लंघिया, पेंडू, पिंड विचों किते दर्शन करन आया सी दरबार साहब दे। कोलों लंघिया ते नाल सी उहदे छोटा जिहा पोतरा, पोतरे दी उंगल फड़ी हुई किते गवाच ना जाए। ते वो जिहड़ा बापू है ना, मैले कपड़े सीधे जे कपड़े, वो अपने पोतरे नूं इस तरह उस बोर्ड वाल जिथे हुक्मनामा लिखिया सी हाथ जोड़ के ना सिर नीवा करके कहंदा बेटा इधर सिर नीवा करके कहो वाहगुरू। वो बच्चा सी, उन्हें कह दिता वाहगुरू, पर बच्चे ने एक गल पूछ ली भी बापू इस बोर्ड के उत्ते जो कुछ लिखिया होया है ये की है, मैनू थोड़ा जिहा दस ते सही। क्योंकि वो प्रोफैसर प्रिंसीपल साहब दस रहे सन। उन्होंने गल सुनी। वो बजुर्ग पता की कहंदा, कहंदे बेटा कुछ नहीं लिखिया, एको ही गल लिखी हुई है, रब रब करो तो चंगे काम करो। आ चलीए।
ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਬੜਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਬੜਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠਾ ਆ ਗਿਆ ਲਿਖ ਕੇ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੂਟ ਇੰਨੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਕਥਾ? ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰੋਣਗੇ ਜੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਬਸ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਚਰਨ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰਵੇ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦਵਾਈ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਕਿਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਹਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਵਾਹਵਾ ਰਗੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ 3 ਟਾਈਮ ਛਕੀਦੇ ਨੇ, 5-5 6-6 ਛਕੀਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 15-20 ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਛਕ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਚਾ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਮੈਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਦਾ। ਉਹ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 1 ਪਕਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਕਾਈ 1, ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਆਟਾ 5 ਦਾ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਕੀਮ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ।
पर मर्जी अपनी भी नहीं छड्डनी। पंजां प्रशादियां दा एक नूं ही ला दे। उन्हें कहा जी ये की गल, कहते कोई गल नहीं, आपां एक ही खाना ना, गिनती एक करनी, हकीम दे आखे भी लगना। वो हकीम कोल गए, कहते रोग तो हटिया नहीं, कहते रोग तो नहीं हटिया, फिर दवाई तो मेरी बड़ी वधिया, कहते बस चक्कर आ है। वो घर वाली कहती भी प्रशादियां की गिनती 3 हो गई है, आटे का वजन नहीं घटिया, आटा उन्ना ही खाता है। गल साध संगत जी ये है, जिंदगी दे विच कोई घट ज्ञान नहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच। एक पंक्ति विच ही इन्ना ज्ञान है जिहड़ा साडी जिंदगी नूं अरश फर्श तो चुक के अरश तक लैके जा सकता। इन्ना ज्ञान है गुरबाणी दे अंदर। हुण गल ते करन ते आउंदी है ना, हुण आपां कर्म किहड़े कर रहे हैं। हुण गल विच आउंदी है, वेखो विच भी सज्जण बैठे होणगे। ढाडी सिंह नां लै रहे सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर अपने विचों ही ने, वो भी सारे परिवारों विचों ही लगे हुए ने, मुलाजम ने जां अधिकारी ने। पर साध संगत जी कित्थों तक असी गिर गए कि असी गुरु नूं भी वेच के खा गए। होर ते असी की करना सी, गुरु नूं भी वेच के खा गए। बई होर तां असी कहंदे सी भी फलाना किसी ने कणक भेजी सी, वो खाधी गई, जां आलू खाधे गए, जां सब्जी खाधी गई। पर किड्डी माड़ी गल है। हुण जे कोई गल करे ना तो फिर कहणगे विवाद दीयां गल्लां करदे। भाई विवाद इन्नी गिरावट तुसी लोकां नूं जवाब किवें दिओगे? कल नूं तुहानूं दुनिया दे विच तुसी गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रचार करो, असी जाके प्रचार करिए किते ते उठ के कोई सज्जन खलो जाए, कोई हिंदू खलो जाए, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई सिख, वो पुछे तुसी किधर बाहां खड़ियां करके प्रचार करते फिरदे हो? वो तुसी तां उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूप इन्ने बेच के पता नहीं कौन खा गया, तो फिर तुसी उन्हां नूं बचांदे फिरदे हो भी पता ना लगे भी कौन है। एक तो बंदा गलती करता है, चलो गलती हो गई, गलती होनी तो नहीं सी चाहिए। गलतियां होर कई प्रकार दीयां गलतियां ने। बंदा किसी चीज़ होर विचों पैसे खा जाता, पर सच्चे पातशाह जिन्हां तो असीं सिक्ख्या लैने आ, जिन्हां नूं मत्था टेकने असीं, ये बड़ी माड़ी गल है। ये सानू सोचना पेगा। ये नहीं मैं कहंदा भी आपां लड़ीए झगड़ीए जां आपां कोई आपां गलबात ते करिए, घट्टो घट आपां इंसाफ ते करिए भी जिस बंदे ने गलती की है घट्टो घट उन्होंने, पर नहीं असी बचाउण ते लग गए। ये अमल है। तो मैं साहिब कलगीधर पातशाह की गल कर रहा सी। इत्थे चरण कमल साहिब महाराज साहिब गुरुद्वारा साहिब जदों आए ने, ये 2 सिखां दा बाग सी। इत्थे रात महाराज ने आराम किया उस जंड के थले, अज भी वो जंड है, उत्थे आराम किया। हुण कल्ले सन 2 सिख जदों गढ़ी विचों निकले ने, भाई दया सिंह, भाई मान सिंह ते भाई धर्म सिंह। ये तिन्ने सिख चमकौर की गढ़ी विचों रात नूं जदों गुरु गोबिंद सिंह निकले, पहलां तो निकलते नहीं सन, पहला कहते सी भी अत ही रण मैं तब जूझ मरूं, मैं इत्थे शहीदी देनी है। पर फिर सिखां ने इकट्ठे होकर बेनती की भी सच्चे पातशाह सारा पंथ इकट्ठा हो के एक गुरु गोबिंद सिंह नहीं बना सकता, पर जे गुरु गोबिंद सिंह होणगे तो सारा पंथ फिर खड़ा कर देणगे। तुसी कृपा करो। कई कहंदे 5 प्यारिਆਂ ने हुक्म किया सी, पर मेरा अपना तजर्बा भी सिख कदी गुरु नूं हुक्म नहीं करते, बेनती करते हुंदे ने। बेनती की, पर महाराज ने एक फिर शर्त रख दी उत्थे। वो शर्त सी, मैं जाना है, मैं लुक के नहीं जाना, मैं ताड़ी मार के जाना भी मैं आ जा रहा। वेखो किड्डी वड्डी शख्सियत है। भावें कि मैं ज़्यादातर गुरबाणी की कथा करता हूँ, कई स्रोते विच आउंदे वो गुरबाणी की कथा सुनते, पर जदों इस तरह समागम होंदे ना, जे कल्ली गुरबाणी की हुण इत्थे करते रहिंदे ते आ जिहड़े सुनते ने इन्हां ने भी नहीं सुनना, विच फिर इन्हां दी
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਇਓ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਚਲੋ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਚਾਨਣ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਦੀਵਾ ਲਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲਬ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਰਹਿ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਕਾਕਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ? ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 3 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਕੱਚੇ ਪੇਲੇ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੱਜ ਨੇ ਝਿੜਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ, ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਰੀਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ 4 ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਚੇਲਾ? ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣੇ,
कदी किसी को आज़ादी लैके देती, कदी किसी को आज़ादी लैके देती। ठीक है, सिख परोपकार करता कोई ये विच, पर सिख नूं जिथे सिर देना चाहिए उत्थे सिख नूं सिर तो कम भी लेना चाहिए। दोवें गल्लां चाहिए भी कुर्बानी काहदे वास्ते कर रहे हैं, सानू मिलिया की है। देश आज़ाद करा गए ते सिंघासन कोई मल गए ते अज उत्थे बह के कानून बनाई जाते हैं ते बिल बनाई जाते हैं वो जिन्होंने असीं आज़ादी लैके दित्ती सी। तां ये गुरु की परसनैलिटी ते डिपेंड करता भी सिख इन्ना अपना कुर्बान आप कुर्बान क्यों करता है। ये भाई गुलाबा ते मताबा दोवें गुरु साहब के कोल आउंदे ने। ते सतगुरु की एक मैं गल कर रहा सी, जदों चमकौर की गढ़ी विचों निकलते हैं भाई दया सिंह नूं कहंदे ने महाराज तुसी थोड़ा जिहा तेज चलो, थोड़ा जिहा बच के चलो। कहंदे भाई दया सिंह मैं तुहाडे नाल एक गल कीती है, मैं इत्थे ताड़ी मार के निकलना। ताड़ी मारनी यानी कि मैं दस के निकलना मैं चलना, कल नूं ये ना कोई कहे भी ये गुरु गोबिंद सिंह इस तरह निकल गए। महाराज का अज उत्थे गुरुद्वारा साहब है ताड़ी साहब, जिथे गुरु साहब ने ताड़ी मारी सी, निर्भयता की एक निशानी है, ताड़ी मार के निकले सी। ये गुरु के स्थान ने साडे, ये जिहड़े प्रचार करते ना थावां ते कुछ नहीं पिया, ये तुहाडी सिੱਖੀ दे कातल ने, ये तुहाडी सिੱਖੀ दे दुश्मन ने। क्यों तुसी थावां नाल टुटोगे, तुसी गुरु नालों भी टुटोगे। अखे जी असी तो बाणी नाल जोड़ने आ जी, थावां नाल नहीं जोड़ते। वो थावां ते की है, थावां ते भी तो बाणी ही है। ये चातर लूंबड़ चालां चल रहे ने सिੱਖੀ नूं ढाउण दियां। अगे तो सीधा दुश्मन वार करता सी ना बाहरों, हुण ये साडे वाले गातरे पा के ते गोल गोल पग्गां बन के करते हैं। आखिर थावां विच की पिया होया जी, वो थावां विच ही पिया है सारा कुछ। ये थावां सन जिन्हां वास्ते सिखां ने कुर्बानियां कीतियां ने। थावां विच बड़ी ताकत है, जे थां हैण ते तुसीं इकट्ठे हो सकते हो, नहीं तो इकट्ठे कित्थे होवोगे। तुहाडी पावर जिहड़ी अज विदेश दे विच भी सरकारां ने मन लिया। अमेरिका वर्गी सरकार ने यह बयान स्टेटमेंट जारी किया बीमारी तो बाद, जदों सिखां ने गुरुद्वारियां दे विचों लोकां दी सेवा वास्ते लंगर बना के भेजिया है, तो अमेरिका की सरकार नूं कहना पिया है कि हर एक देश दे विच गुरुद्वारा होना चाहिए। तो उन्होंने कहते हैं बई ये बड़े एडवांस ने अमरीका वाले, तो वो तो कहते गुरुद्वारा होना चाहिए। तो साडे क्रांतिकारी कहते गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए, स्कूल ही बना दो गुरुद्वारे नूं सारे। स्कूल भी बनाओ भाई, स्कूल भी चाहिए, पर गुरुद्वारा बनाओ, कमाल हो गई। ये गुरुद्वारे तो इन्नी नफरत क्यों? ये कौन बीज रहा इन्हां लोकां दे विच, कौन टीके ला रहा इन्हां? ये पछाणना तुहानूं बड़ा जरूरी है। इन्हां दे पिछे चोर लुका होया नागपुर दा, जिहड़ा गुरुद्वारियां दी विरोधता करा रहा इन्हां तों, वो इन्हां नूं हैंडल कर रहा पिछों। अज चुनौतियां सिੱਖੀ नूं कई पासियों है, बहुत पासियों चुनौतियां ने, पर जिन्ना चिर एक गल पक्की है, जिन्ना चिर सिख दे मन विच गुरु दा प्यार रहेगा उन्ना चिर इनू कोई हिला नहीं सकता। गल प्यार दी है सारी, जिन्ना चिर प्यार है कोई नहीं हिला सकता। प्यार बड़ी वड्डी चीज़ है। ये प्यार ही सी ना जिन्हें साध संगत जी गुरु नानक साहब महाराज जी का जदों आप जी मक्के मदीने गए ने, ते मक्के विच सारी तुसी साखी सुनते हो भी उत्थे वार्तालाप भी हुई है। उत्थे काजी ने गुरु साहब नूं लत्त भी मारी है, उन्हें लत्तों पकड़ के घसीटिया भी है। ये सारा भाई गुरदास साहब जी दियां वारां विच आउंदा, टंगों पकड़ घसीटिया, फिरिया मक्का कला दिखारी, टंगों फड़ के घसीटिया, मक्का फिर गया। वो काजी जिधर लत्तां करदा पिछले पासे वेंदा, मक्का उत्थे ही खड़ा है।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ। ਆਖੇ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਕਾ ਫਿਰਿਆ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਅਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਘੜੀ ਮੜ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਆਪਣੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਹੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਈਆਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਇਕੱਲੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾ ਲਈਏ। ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਲਈਏ ਮਾਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਦੋ ਧੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੜਾਈਆਂ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਰਫ ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਮਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ।
ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 360 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। 360 ਸਵਾਲ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਕੌਣ? 360 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ? ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਰੁਕਨਦੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਰਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੂਸਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਦ ਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਾਜੀ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਿੰਘ, ਬਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੜੇ ਪਿੱਟੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜਿਉਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਹਿਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਆਨੰਦ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਇਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਦੋ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ, ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗ ਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਉਦਣ ਤੋਂ ਰੁਕਨਦੀਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਗਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਫਲਸਫਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ। ਅੱਜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, 1978 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੱਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਆਪ ਨਗਰ ਸਾਂਗਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।